أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے تجوید سے قرآن پاک پڑھنا، مخرج سے قرآن پاک پڑھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا. یہ پروگرام بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری ان بہنوں تک، ان ماؤں تک، ان بچوں تک قرآن پاک کی صحیح تعلیم پہنچ پائے، جو قرآن پاک تو پڑھ چکے ہیں لیکن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، مخرج سے پڑھنا نہیں آتا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھائیں، اچھی سے اچھی قرآن پاک کی تعلیم دیں، آپ کو ایک ایک قواعد بتائیں، مخارج بتائیں، آپ کو بتائیں کہ کہاں غنہ ہوتا ہے، کس حرف کو کھینچا جاتا ہے، کس پر سختی سے پڑھا جاتا ہے، کس حرف کو پر پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ کیا ہے، اخفا کہاں ہوتا ہے، غنہ کہاں ہوتا ہے. اکثر تو ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ترتیب بترتیب آپ کو فائدہ پڑھائیں، ترتیب بترتیب آپ کو سپارہ پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں اچھی. اس کے ساتھ آپ کو ہمارے ساتھ جڑا رہنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ روز آنے والا سبق آپ تک پہنچتا رہے. دیکھیں، قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. قرآن پاک ہم کبھی بھی کسی بھی عمر میں درست کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو درست کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک کو درست کریں گے، اچھا پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی بہتر ہوگی. اور جب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھیں گے بہتر طریقے سے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت مزہ آئے گا اور دل کرے گا کہ ہم تلاوت کرتے رہیں، کرتے جائیں. اس سے ہماری نماز بھی بہتر ہوگی. قرآن پاک پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو امیاں پھپھیاں وغیرہ ہوتی ہیں قرآن پاک تو پڑھ چکی ہوتی ہیں لیکن قواعد و مخارج نہیں آتے، اور پڑھنا بھی چاہتی ہیں لیکن ٹائم نہیں نکال پاتی، باہر نہیں جا سکتی، نہیں جانا چاہتی. تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اس کی تعلیم قرآن پاک کو پر یاد کر کر بند کر کر رکھ دینا یہ نہیں اچھی بات. قرآن پاک کو پڑھیں، آگے اس کی تعلیم دیں، اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جب خود اچھا پڑھا تو ہم لوگ آگے بھی پڑھائیں. جس طرح ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک اچھے سے اچھا بہترین طریقے سے قرآن پاک سمجھایا جائے، بتایا جائے، اسی طرح آپ پر بھی فرض ہوگا کہ اگر آپ اچھے سے اچھا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں تو آگے اس تک پہنچائیں. آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے رحمانی قاعدے سے. رحمانی قاعدہ ہو، مدنی قاعدہ ہو، ٹھیک ہے، دونوں ہی ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہم اسٹارٹ کریں گے قاعدے سے. قاعدے سے اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ بیس اچھی بنانا. ہماری بیس کس سے اچھی بنے گی؟ قاعدے سے. قرآن پاک تو ہم بہت جلدی پڑھ سکتے ہیں، ہم 6 مہینے میں 8 مہینے میں قرآن پاک کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن اکثر آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، جب ہم مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے بھیجتے ہیں تو سپارہ پڑھنے میں، قاعدہ پڑھنے میں انہیں سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن پاک پر آتے ہیں تو ماشاء اللہ سے سال میں ہی قرآن پاک ختم کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیس اچھی ہوتی ہے، ان کو سارا قواعد و مخارج اور حرف بحرف بتانا، زبر زیر پیش بتانا،
ये सब चीजें कुरान पाक में पढ़ चुके होते हैं। जब वो पढ़ चुके होते हैं तो कुरान पाक बआसानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कायदा अच्छा पढ़ा होता है। तो आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अपना कायदा स्टार्ट करते हैं और तख्ती नंबर 1 निकालते हैं। आप लोग भी सिपारा निकाल लीजिए, तख्ती नंबर 1 निकाल लीजिए। जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास सिपारा मौजूद हो। अभी आप इस पर, हमारी वीडियो पर तवज्जो दें, इस कायदे पर तवज्जो दें, और आगे जाकर आप अपने पास भी एक कायदा रख सकते हैं, क्योंकि जब हम सबक पढ़ें तो आपके पास मौजूद हो, आप लोग भी देखें उसको, और वीडियो वॉच होने के बाद, देखने के बाद आप घर में उसको याद कर सकें। तो आ जाएं, आज हम अपना सबक पढ़ते हैं तख्ती नंबर 1, उर्फ़े मुफरदात। और सा इसका तारुफ पढ़ लेते हैं हम। तारुफ से मुराद ये है कि हर तख्ती का अपना तारुफ होता है, ठीक है। तख्ती नंबर 1 का अलग होगा, तख्ती नंबर 2 का अलग होगा, तख्ती नंबर 3 का अलग होगा। तो हर तख्ती का अपना एक तारुफ होता है, और जब हम तख्ती का तारुफ पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो हमें तख्ती पढ़ने में भी आसानी होगी। हुर्फ़े मुफरदात है ये। हुर्फ़े मुफरदात कितने हैं? हुर्फ़े मुफरदात कुल 29 हैं। इन 29 हुर्फ़ों को हुर्फ़े मुफरदात कहते हैं। इन 29 हुर्फ़ों को हुर्फ़े मुफरदात कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन अलग अलग हुर्फ़ों को भी हुर्फ़े मुफरदात कहते हैं। हुर्फ़े मुफरदात की तारीफ क्या है? अलग अलग हुर्फ़ों को हुर्फ़े मुफरदात कहते हैं। हुर्फ़े मुफरदात कितने होते हैं? हुर्फ़े मुफरदात कुल 29 होते हैं, और अलग अलग हुर्फ़ों को मुफरदात कहते हैं, ठीक है। इनको आप अरबी तरीके से पढ़ें, उर्दू तरीके से ना पढ़ें। उर्दू तरीके से पढ़ने से गुरेज करें, ठीक है। आगे लिखा हुआ भी है कि उर्दू में हम इस तरह पढ़ते हैं कि अलिफ, बे, ते, से। इस तरह अरबी में कायदे में नहीं पढ़ा जाता। अक्सर जो हमारी बहनें होती हैं वो कायदे को भी इस तरह ही पढ़ रही होती हैं, अलिफ, बे, ते, से, जीम। ये है गलत, ये गलत मखरज है, इस तरह नहीं पढ़ा जाता। अरबी में पढ़ा जाता है अलिफ, बा, ता, सा, मीम, ठीक है। इस तरह हमको इसको कहते हैं अरबी में पढ़ना। तो आइए हम अपना सबक पढ़ते हैं, बाकी की हम आपको चीजें बाद में तरतीब बतरतीब बताते जाएंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। ये हमने अभी पढ़ा सबक। उंगली के इशारे से मैंने आपको इस तरह बताया, इसलिए बताया कि आप आसानी से पढ़ सकें कि मैं किस हुर्फ को कितना खींच रही हूँ। हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، हा, हमजा, या। देखा आपने, हमने ये इस तरह याद किया। एक दफा मैं आपको दोबारा रिपीट इस सबक को करवा दूंगी कि किस तरह पढ़ रहे हैं, और आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। आप मुझे देखें मैं किस हुर्फ को कितना खींच रही हूँ, किस हुर्फ को बारीक पढ़ रही हूँ, किस हुर्फ पर सीटी निकल रही है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि होठों से कौन से हुर्फ अदा हो रहे हैं, सीटी कौन से हुर्फ पे निकलेगी, और खींचकर कौन से हुर्फ पढ़े जाएंगे। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा,
دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہم نے پڑھے حروف مفردات. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھے 29 حروف. ٹھیک ہے، یہ ہم نے حروف مفردات پڑھے. اب میں نے اس کو مزید زوم کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے، آپ کو بتا سکوں میں بالغ حروف. ٹھیک ہے، بالغ حروف سے مراد حروف مستعلیہ آپ کو بتا سکوں، آپ کو اچھی طرح دکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ پر حروف کو، یعنی موٹے حروف کو، جو آگے جا کر بھی پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. لیکن ہم نے یہ تختی اگر اچھی پڑھ لی تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی سبق اچھا پڑھیں گے، کیونکہ یہ تختی ہمارے قاعدے کی بیس ہے. ٹھیک ہے، جسے قرآن پاک کی بیس ہے قاعدہ، قاعدے کی بیس ہے یہ تختی. اس تختی میں جس حرف کو ہم باریک پڑھیں گے وہ آگے جا کے باریک پڑھا جائے گا. جس حرف کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے آگے جا کے وہ موٹا پڑھا جائے گا. جس حرف کو ہم کھینچیں گے وہ آگے جا کر کھینچا جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو. ٹھیک ہے، یہ حرف کو ہم نے کھینچا. اکثر آپ نے اس قاعدے میں دیکھا ہوگا، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں کہ اگر آپ توجہ سے دیکھیں، توجہ سے یاد کریں تو آپ کو اتنا زیادہ بتانے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. دیکھیں اس پہ بنا ہوا ہے بڑا مد. جس حرف پر بنا ہوا ہے بڑا مد اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بڑے مد سے زیادہ توجہ کریں یاد کرنے پر، کیونکہ شاید آپ رحمانی قاعدہ لیں تو اس میں یہ چیز نہ ہو، یا نورانی قاعدہ لیں تو اس میں یہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے یاد کیا کون سے حروف؟ کھینچنے والے حروف، جو صرف قاعدے میں نہیں قرآن پاک میں ہر جگہ کھینچے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، چاہے وہ الف کے ساتھ ہوں، با کے ساتھ ہوں، تا کے ساتھ ہوں، ہا کے ساتھ ہوں، خوا کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر جیسے جیم الف کے ساتھ ہے تو الف کو نہیں کھینچا جائے گا لیکن جیم کو کھینچا جائے گا. جیسے جیم الف زبر جا. ٹھیک ہے، جا کو ہم کھینچیں گے، زبر لگایا کیونکہ ہم نے زبر زیر پیش کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اس چیز پر ابھی غور نہ کریں، یہ چیز ہم آگے جا کر پڑھیں گے زبر زیر پیش. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیم کسی بھی کنڈیشن میں ہو کھینچے گا، دال کسی بھی کنڈیشن میں ہو کھینچے گا، دال کسی بھی کنڈیشن میں ہو آگے کھینچے گا. اچھا، الف با تا سا ہا قا را زا طا ظا فا ہا حمزہ یا، یہ اگر کسی بھی کنڈیشن میں ہو ان کو نہیں کھینچیں گے. الف کو ہمیشہ الف ہی پڑھیں گے. اگر زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے تو زبر زیر پیش کو کھینچیں گے لیکن الف کو نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے یاد کیا حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. قا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. ان کو پڑھیں گے پر یعنی موٹا.
अच्छा, ये किसी भी कंडीशन में आ जाए, आप हर जगह इनको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। बाकी होठों से हुर्फ कितने अदा होते हैं, होठों से जो हुर्फ अदा होते हैं वो कितने होते हैं? होठों से 4 हुर्फ अदा होते हैं। कौन कौन से? बा, फा, मीम और वाव। आप अदा करके देखेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि बा, फा, मीम और वाव होठों से अदा होते हैं, होठों की गुलाई से अदा होते हैं। जब हम इनको अदा करते हैं तो होंठ हमारे गोल हो जाते हैं, ठीक है। होठों से ये हुर्फ अदा होंगे, इनके अलावा कोई भी हुर्फ होठ से अदा नहीं होगा। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि सीटी वाले हुर्फ, मैंने आपको शुरू में जब कहा था कि सीटी वाले हुर्फ आप अच्छी तरह देखें, मैं किन हुर्फ को खींच रही हूँ, इस हुर्फ को बारीक कर रही हूँ, किस पे सीटी निकल रही है। तो सीटी वाले हुर्फ हमारे हैं तीन। तीन हुर्फ में हमारे सीटी निकलेगी, जा, सीन और सौद। हम आप इसको किसी भी तरह पढ़ लें, हमारे मुंह से, हमारे होठों से सीटी निकलेगी, हमारे मुंह से सीटी निकलेगी। जा, सीन, सौद। आप लोग भी अदा करके देखें। जा, सीन, सौद। ठीक है, ये अगर हम किसी भी कंडीशन में हो, इस हुर्फ से सीटी निकलेगी। आज हमने आपको याद कराया हुर्फ मुस्तालिया, हुर्फ मुफरदात, सीटी वाले हुर्फ कितने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। घर पर भी इसको याद करेंगे आप, इंशाल्लाह अगर आप ये याद करेंगे तो आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक बार फिर कहती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे वाला सबक भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दूसरों को शेयर करें। कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना बहुत नेक काम है। आपकी बदौलत कोई अच्छा तजवीज से कुरान पाक पढ़ जाए तो आपके लिए सदकाए जारिया है। हम भी इसी कोशिश के तहत ये चैनल लेकर आए हैं कि हमारी माओ बहनों को, उनको जो कुरान पाक अच्छा तजवीज से पढ़ना चाहती है, उनको अच्छी तरह कुरान पाक पढ़ा सके। आगे हम आपको बताते हैं हुर्फ के मखारिज। हुर्फ के मखारिज हैं अलिफ, हमजा, हा, ठीक है। ये हमजा हा भी लिखा हुआ है, तो अक्सर औकात लिखा होता है अलिफ हमजा हा, तो इसमें आप परेशान नहीं हो। हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। आप इसको अदा करके देखेंगे तो आप खुद को महसूस होगा कि हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। ऐन हा, ऐन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। ऐन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। अगर आप खुद भी इसको अदा करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये दरमियान से अदा हो रहा है, ठीक है। और गईन ख्वा, गईन ख्वा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गईन ख्वा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ये हैं आज के हमारे 3 मखरज। इसको आप अच्छी तरह याद करिएगा, दोहराइएगा, ठीक है। अगर हम मखारिज अच्छी तरह याद करते जाएंगे, तरतीब ब तरतीब याद करते जाएंगे तो हमारा सबक बेहतर होता जाएगा। आज हमने आपको सबक पढ़ाया, आप हमें बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, बच्चों को तालीम देते रहें। कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा अमल है। कुरान पाक पढ़ने से हमारी दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, नमाज हमारी बेहतर होती है। आज हम अपने सबक को वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं सक्की नंबर 1 को। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी सक्की नंबर 2 के साथ, और इंशाल्लाह फिर एक बार आपसे कहूंगी कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला सबक भी आप तक पहुंचाया जा सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा से अच्छा कुरान पाक पढ़ने की और आगे इसकी तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जबर जेर पेश, ठीक है। अभी मैंने